पीपीटी शेअर झाली आहे? येस स्टुडंट्स, पीपीटी शेअर झाली आहे का? हॅलो, येस मॅम. पीपीटी झाली आहे का पण? नाही मॅम, पीपीटी ओपन व्हायची आहे. हा, तेच विचारते मी तुम्हाला, कारण इथे तो ऑप्शन येत नाहीये. स्क्रीन एंटायर स्क्रीन आणि ऍप्लिकेशन विंडो दाखवतोय तो. पीपीटी शेअर आणि मग पीपीटी शेअर मध्ये विंडो शेअर होते वाटतं ना? काय दिसतंय तुम्हाला? रोज नवीन प्रॉब्लेम येतात. हा, झाली आहे? येस मॅम. झाली आहे का शेअर? ओके ओके. आता तुम्हाला मी याच्यामध्ये डिटेलमध्ये जाणार नाही. तुम्हाला माहित आहे की ट्यूमर, कॅन्सर, बिनाइन ट्यूमर्स आणि कॅन्सरस ट्यूमर्स, सो एनिथिंग विच इज रिलेटेड टू सार्कोमा, ह्या पॉइंटशी रिलेटेड क्वेश्चन साधारणपणे येत आहेत, म्हणून ही स्लाइड घेतली आहे मी की different kinds of sarcoma. Okay, when it will be lymphosarcoma or when it will be carcinoma, then what these terms indicate? Such kind of questions appear for maybe we can say related to biochemistry. So we have this cancerous cancerous cells, cancerous physiology and non-cancer physiology. Okay, so in this so we have here cancerous physiology and non-cancerous physiology, so that everybody knows. आता इथे आपल्याला ही स्लाइड थोडीशी बघायची आहे. ती याच्यासाठी बघायची आहे की पुढे बऱ्याच कंपाऊंड जे आहेत ते सम ऑफ देम आर टायरोसिन कायनेज इनहिबिटर, सम ऑफ देम आर कॅस्पेज इनहिबिटर किंवा अपोप्टोसोम वरती काम करणारे अशा प्रकारचे नवीन प्रकारचे कंपाऊंड्स आलेले आहेत. तर त्यामध्ये जर तुम्ही पुढचे प्रश्न बघितलेले असतील तर मोस्ट ऑफ द टाइम इन अँटी कॅन्सर कंपाऊंड्स, in the known or in the established compounds, alkylating agents, antibiotics, such kind of compounds are asked. And apart from that, monoclonal antibodies and tyrosine kinase inhibitors, these classes of compounds are also turned into MCQ kinds of questions. So what apoptosis is, that in case of cancer the apoptosis goes down. How it goes down? It goes down because the meaning of apoptosis is killing of cell. Okay, the programmed cell death is apoptosis. So this programmed cell death is somewhere is decreased. If programmed cell death is decreased, that means cell becomes viable or cell remains viable, cell remains alive, even if it is not functioning properly. Okay, so programmed cell death is essential for controlling the number of cells, for controlling the cells who are not functioning properly, for controlling the cells who are immature and just increasing the number. So that's what in cancer is happening. So what we need is that decrease in the apoptosis. So inhibition of the apoptosis is needed. But what happens is that in cancers somehow there is inhibition in the apoptosis, and therefore the cell number goes on increasing. For this, which hormones are for apoptosis? Which hormones are responsible? So the hormones are the growth hormones. The growth hormones quantity goes down. Therefore, low growth hormones. We will say that the different kinds of lymphocytes and death proteins. These are the one which are controlling the apoptosis. So death proteins bind to their own receptors, and then signal transduction mechanisms
it causes the mitochondria, and this it affects the mitochondria, and this mitochondria then starts to disrupt. Okay, the mitochondria starts to disrupt by various mechanisms, by synthesis of various proteins, and these proteins ultimately binds to cytochrome C, apoptosome, and apoptosome, that is the proteins which are responsible for the actual apoptosis. So all these things are controlled by the growth hormones, by death proteins, by granzymes, which are synthesized by lymphocytes and all other things. So it will be apoptosis is decreased, and therefore cell survival is more, and that causes cancer. Okay, so we have different causes of cancer, so on and so on. Now we will come to this point that the questions are asked in GPAT, that which drug is acting on. So, for example, suppose it is vincristine, vinblastine, then it is acting on which kind of state. Okay, so we have the cell cycle and phases. Cell cycle, that is cell, any cell, if it is maybe I will say at the beginning, if it is a matured cell, then it will if it starts to undergo if it has to divide, if it has to multiply, then what will happen very first, that it will first synthesize the proteins needed for the proteins or enzymes, etc., needed for DNA synthesis. Okay, so we have this as a gap 1. So gap 1, synthesis of proteins, enzymes required for DNA synthesis, we can call it as a pre-synthesis, and these enzymes are, or these proteins are cyclin D, CDK4, 6, cyclin E, and all other things, all other enzymes. Then once the synthesis of enzymes and proteins required for DNA multiplication is sufficient, then the cell will undergo the synthetic phase. Now, as a name, in the synthetic phase, what will happen, that DNA will be replicated. Now, once we have the DNA replication, then again the cell will have little bit of respite, little bit of rest, but it is not resting, it is synthesizing the enzymes for enzymes and proteins required for the next step of cell multiplication. That next step is mitosis. So in gap 2, there will be synthesis of proteins and enzymes which are required for mitosis, and then the cell will undergo the phase of mitosis. So in mitosis, two sets of DNA which have been synthesized, since it is a semi-conservative, the two phases of two phases of two phases, two sets of DNA has to be separated. It is a semi-conservative. So what we have is that one DNA strand, on that the new DNA strand is synthesized, another DNA strand, on that new DNA strand is synthesized. So totally we get two sets of complete DNA. So these two sets of complete DNA has to be divided into has to be taken at two different poles, and then there will be actual cell division. Actual cell division means the cell will break into two. So we have the steps such as G1 gap 1, S synthesis, G2 gap 2, M mitosis, and when the cell is at resting, we will call it as a G0 phase. So we have here the anti-cancer compounds which may act on the G1 phase, or before that we will say that the anti-cancer compounds can have cell cycle specificity, or they may be cell cycle non-specific. That means whether the cell is undergoing multiplication or not, if the compound is going to act on every cell, whether the cell is in a resting state, still also it will be acting. If cell is in the division state, then also it will act. Okay, so what we have, that we have the compounds which will be cell cycle specific or which may not be cell cycle specific. So we have non-specific compounds, for example, alkylating agent, intercalating agent. So it doesn't depend. It is not required that the cell should be in the process of multiplication, in the process of division.
Alkylating agents, their role is to alkylate the DNA. So DNA is going to be there in the resting stage also, or in the alkylating, in the division stage also. So the actions are going to be everywhere. Whereas some of the compounds will act on the cells which are in the process of division, which are in the process of multiplication. So we will call them as a cell cycle specific compound. But the moment we say cell cycle specific compound, then what we can have further is whether these compounds, these cell cycle specific compounds, they are phase specific or phase non-specific. Now, phase specific, that means they will be particularly active in the, if the cells are in the distinct stage. For example, vincristine, vinblastine, their role is to inhibit mitosis. So automatically they will be acting if the cell is in the mitotic phase. So in mitotic phase, the action will be highest of vincristine and vinblastine. If cell is in the resting condition, the action of vincristine, vinblastine will be less. So we can have, in the similar fashion, we can have bleomycin acting on G2 phase, 6-mercaptopurine, asparginase enzyme acting on G1 phase, and so on and so on. Okay, so the questions are asked on this also, that the kind of drug and on which phase it is acting, whether it is acting on the, whether it is a phase specific or phase non-specific. Remember the term phase specific. That means the cell is acting on, the drug is acting on cell which is actively dividing, which is actively undergoing multiplication. Now, in that, which phase it is, whether it is a G1, G2, S or M. So, based on that, you will be having that particular drug might act there. Okay, and when it is a phase non-specific, that means the cell should be only in the dividing condition. Let it be in any phase. Let it be in a S phase or G phase or M phase. The compound is going to act. So we have 5-fluorouracil, mitomycin, meclorphamine, and other compounds which are acting in this fashion, that they are phase non-specific. If the cell is growing, then it will these compounds will act. If the cell is not growing, these compounds will not act. Okay. So now next we have to go further, that the classification of anti-cancer compounds. Why I came back to this, because I asked you that ACR पाहिजे तुम्हाला तर कुठल्या कंपाऊंडचा हवंय, तर तुम्ही म्हणतात अँटी कॅन्सरचा. अरे पण पूर्ण अँटी कॅन्सरचा ACR असू शकतो का? कारण अँटी कॅन्सर कंपाऊंड्स, there are n number of chemical classes which act as anti cancer. मग आता तुम्ही जर समजा म्हटलात मला की डॉक्सोरुबिसिन, डॉनोरुबिसिन, ऍक्टिनोमायसिन किंवा अँटीबायोटिकचा आपल्याला ACR हवा आहे, तर अँटीबायोटिक हा क्लास आणि अल्कालिटिंग एजंट हा क्लास टोटली दोन वेगवेगळे पोर्शन, वेगवेगळे कंपाऊंड्स आहेत, वेगवेगळे क्लास आहेत, केमिकल्स वेगवेगळे आहेत. मग एकाचा ACR दुसऱ्याला कुठेही अवलंबून नाही. मग याच्यामध्ये असतं ACR नेहमी त्याच कंपाऊंडचा असतो की जे कंपाऊंडचं स्ट्रक्चर एकमेकांशी रिलेटेड आहे, आणि जरी एकमेकांशी रिलेटेड नसलं तरी कमीत कमी त्यांच्यामध्ये 3 डिमेन्शनल सिमिलॅरिटी आहे. म्हणजे जर आपण त्या मॉलिक्युलचा बॉल अँड स्टिक मॉडेल बनवला, तो तुम्ही ऍक्च्युअल बनवा किंवा मग तो तुम्ही ऍक्च्युअल बनवा किंवा तो तुम्ही काय म्हणते मी ऑन इन सिलिको बनवा. इन सिलिको म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ, ज्याला आपण कम्प्युटरमध्ये किंवा कम्प्युटर एडेड ड्रग डिझाईन, ज्याला इट्स नॉट कम्प्युटर एडेड ड्रग डिझाईन, पण आपण म्हणू की सॉफ्टवेअरचा यूज करून बनवा. मग तो तुम्हाला जर त्याचा 3 डिमेन्शनल किंवा त्याचा स्पेशियल SPACIAL स्पेशियल SPATIAL स्पेशियल सिमिलॅरिटी रिलेटेड टू स्पेस ही जर दिसत असेल, जरी ते केमिकली खूप वेगवेगळे असतील पण स्पेशियल सिमिलॅरिटी असेल, तर मग मात्र आपण त्यांना एका ACR मध्ये इन्क्लूड करू शकतो. आता याच्यामध्ये दुसरा एक प्रकार असा येतो की ACR मध्ये साधारणपणे जे कंपाऊंड्स आपण एका ACR मध्ये बघतो, त्या कंपाऊंडचं मोड ऑफ ऍक्शन पण सिमिलर असतं, तरच आपण त्या कंपाऊंडला एका क्लासमध्ये कन्सिडर करतो. का बरं असं करतो आहोत? कारण नावच असं आहे, स्ट्रक्चर ऍक्टिव्हिटी रिलेशनशिप. जर समजा से फॉर एक्झाम्पल आपण घेतलं आहे ऍस्पिरिन मॉलिक्यूल आणि दुसरे NSAIDs मॉलिक्यूल,
Now aspirin and other NSAIDs molecule, maybe it is ibuprofen, diclofenac, किंवा sulindac, all these molecules are binding to or are acting on the enzyme cyclooxygenase. Okay. But aspirin molecule is irreversible inhibitor of cyclooxygenase enzyme, whereas rest of the molecules are reversible inhibitors of cyclooxygenase enzyme. मग आपल्याला ऍस्पिरिनला आपण ह्याच्यामध्ये एसीआर मध्ये घुसवू शकत नाही, कारण त्याचा मोड ऑफ ऍक्शन टोटली डिफरंट आहे. हा, फार तर फार की ऍस्पिरिन हा एकच मॉलिक्यूल आहे, मग त्यांचा आणि दुसऱ्यांचा संबंध काय आहे किंवा डिसिमिलॅरिटी काय आहे तेवढं बघण्याकरता, तेवढं सांगण्याकरता आपण ऍस्पिरिन शब्द वापर करू शकतो. पण समजा अँटी कॅन्सर एजंट्स आणि दुसरे अँटी कॅन्सर कंपाऊंड्स आहेत अँटीबायोटिक. आता त्यांचा मोड ऑफ ऍक्शन काय आहे, तर अँटी कॅन्सर अल्कायलेटिंग अँटी कॅन्सर कंपाऊंड्स, व्हॉट दे आर डुइंग इज दॅट दे आर अल्कायलेटिंग द डीएनए. If they are alkylating the DNA, their mode of action is occurring by some specific way. Whereas antibiotic, they are the intercalating agent. That means they are interfering they are interfering somewhere in the DNA structure. Okay, and they are not allowing the functioning of the DNA. So what we will say that the chemical classes are different as well as mode of actions are also different. Therefore, we cannot have the SCR of alkylating agent and doxorubicin, daunorubicin or antibiotic together. What we will have to see here is that what kind of compounds they are there. Okay, at the most, suppose I'm having the mitotic inhibitors in 3-4 different kinds. One is vincristine, one is epithelone, and other one is taxol related. Now, all the compounds, they are acting on the tubulin protein. But if you see further that the action on tubulin protein is at different sites, and automatically, since their target is different, binding sites are different, the requirements for chemical reaction is the requirement for chemical which bind to that target site is also different. That means what will happen? Again, even the mode of action in broad way is similar, that they are inhibitors of mitotic activity or mitotic spindle formation. They are not doing it by acting on the same target. So again, I'm saying is that and the SCR is generally used for the compounds who have chemical structure and who have similar target. Okay, and their action is also similar on that target. Okay, now that won't be exactly same. जर exactly same असता तर मग आपल्याला एकापेक्षा जास्त ड्रग बनवायची गरजच पडली नसती, पण तसं होत नाही. आपल्याला एकापेक्षा जास्त ड्रग्सची गरज पडते, कारण आपल्याला ते टार्गेट बरोबर इंटरॅक्शन कशी होते आहे ती कमी जास्त पण हवी असते. कधी कधी काही वेळेस आपल्याला फार्माकोकायनेटिक्स प्रॉपर्टी महत्वाची असतात, तर त्याप्रमाणे आपण केमिकल स्ट्रक्चर मध्ये चेंज करतो. पण हे जर केमिकल स्ट्रक्चर मध्ये चेंज झाले तर त्याच्या इफिकसी मध्ये काय फरक पडतो, ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय फरक पडतो ते बघणं म्हणजे एसएआर. मग समजा मला एसएआर बघायचा आहे तर आधी मी बघणार की कुठला क्लास आहे आणि कुठला ऍक्टिव्हिटी काय आहे. से नाउ वी हॅव अँटी कॅन्सर कंपाऊंड. नाउ अँटी कॅन्सर कंपाऊंड जर आपण त्याचं क्लासिफिकेशन बघितलं तर प्रत्येक कंपाऊंड म्हणजे जसं आपण काल स्टिरॉइड्स मध्ये सांगताना मी तुम्हाला सांगितलं की स्टिरॉइडची केमिस्ट्री एक चॅप्टर म्हणून करा, ॲड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स एक चॅप्टर म्हणून करा. So in the similar fashion, what I will suggest you that what do we mean by cancer? What are the positive agents of cancer? What do we mean by apoptosis? What do we mean by if what will happen if apoptosis is uncontrolled, or if apoptosis is not occurring? Then which are the different enzymes, which are the different proteins involved in apoptosis? So maybe this is a part related to biochemistry, but since we have to study the cancer and that we should know. मग आता जर पुढचा पार्ट जो येईल तो आहे की कुठले, आता पुढचा पार्ट येईल की तो तुम्ही फक्त क्लासिफिकेशन बघा एक चॅप्टर म्हणून. मग त्या क्लासिफिकेशन मध्ये महत्वाचे क्लासेस जे आहेत ते इथे दिलेले आहेत. सो यू कॅन सी अल्कायलेटिंग एजंट, अँटीमेटाबोलाइट्स, अँटीबायोटिक्स, टोपोआयसोमरेज इनहिबिटर. आता टोपोआयसोमरेज इनहिबिटर्स हे सुद्धा
डीएनए ऍक्टिव्हिटी किंवा डीएनए रेप्लिकेशन कमी करता आहे. अल्कायलेटिंग एजंट सुद्धा डीएनए रेप्लिकेशन अल्टिमेटली कमी करतील, पण प्रत्येकाचा वे वेगवेगळा आहे. अल्कायलेटिंग एजंट काय करतायत तर ते डीएनए ला अल्कायलेट करतायत, त्याच्यामध्ये आर ग्रुप टाकला जातो. टोपोआयसोमरेज काय करतायत तर टोपोआयसोमरेज inhibitors are binding to the enzyme called as topoisomerase involved for negative supercoiling. मग ते जर नसेल तर डीएनए कॉइलच्या फॉर्म मधून ओपन चेन मध्ये येणारच नाही. So ultimately everything, all anti-cancer compounds are decreasing the cell multiplication, but that cell multiplication is inhibited by inhibition of the DNA replication or cell division. So we have to see that what is the way. So we have here topoisomerase inhibitors, mitotic inhibitors, hormones, antihormones, biological response modifiers. आता ह्याच्यामध्ये भरपूर नवीन कंपाऊंड्स आलेले आहेत बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स मध्ये, अँड शेवटी मिसलेनियस मॉलिक्युल्स. ओके, मिसलेनियस मॉलिक्युल्स मध्ये बऱ्यापैकी वेगवेगळे एन्झाईम्स आहेत आणि some of the molecules which we call it as a rescuing molecule, rescue. Okay, that म्हणजे when the anti-cancer compounds are used, what happens is these compounds are not specific for only cancerous cells. They are going to be harmful to cancerous cells as well as non-cancerous cells. म्हणजे आपल्याकडे अजून असे कंपाऊंड्स नाही आहेत की जे फक्त कॅन्सर सेल मध्येच जातील आणि तिथेच हार्म करतील. असं होतं की अँटी कॅन्सर कंपाऊंड जो आहे तो चांगल्या सेलमध्ये पण जातो आणि कॅन्सरस सेलमध्ये पण जातो. कॅन्सरस सेल डेड झाली तर खूपच छान, पण नॉन कॅन्सरस सेल, नॉर्मल सेल जर त्याची डेथ झाली तर मात्र ऍडव्हर्स इफेक्ट दिसायला लागतात. ओके, मग तसे अँटी कॅन्सर कंपाऊंडचे भरपूर ऍडव्हर्स इफेक्ट दिसतात आपल्याला, आणि ते ऍडव्हर्स इफेक्ट कमी होण्याकरता आपण काही कंपाऊंड त्याच्या बरोबर देतो, काही ड्रग्ज देतो, सप्लिमेंट्स देतो, त्यांना आपण म्हणू rescuing agent. So we have different rescuing agents. This can be part of pharmacology, पण त्याच्याबरोबर की say for example if you are using cyclophosphamide, then what will be the rescuing agent with that, used with that. जर तुम्ही सिस्प्लॅटिन वापरत आहात तर सिस्प्लॅटिन बरोबर कुठला कंपाऊंड द्याल की ज्या योग्य सिस्प्लॅटिनची टॉक्सिसिटी कमी होईल. ओके, सो these are the important classes from anti-cancer एजंट. नाउ आता आपण से अल्कायलेटिंग एजंट, आता इथे तुम्ही हा इथे बघा अल्कायलेटिंग एजंट, जर मी इथेच तुम्हाला पूर्ण सगळे क्लासेस दाखवले असते इट वुड हॅव बीन व्हेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल. सो से हियर नाउ वी हॅव अल्कायलेटिंग एजंट. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की अल्कायलेटिंग एजंट हा स्वतः एक चॅप्टर म्हणून आपण वाचायला पाहिजे. 1 तास मी अल्कायलेटिंग एजंटला देतो आज, आणि त्या 1 तासामध्ये म्हणजे दुसऱ्या ड्रग्ज बरोबर त्यांचं मिक्सअप होणार नाही, कारण ह्याच्यामध्ये केमिकल केमिस्ट्री पण आहे, फार्माकोलॉजी पण आहे, ऍडव्हर्स इफेक्ट पण आहे. ऍज इट इज ऑल अँटी कॅन्सर कंपाऊंड्स आर important class of the compounds from clinical point of view as well as from any other examination point of view also. So what we have here that nitrogen mustards, nitrosoureas. आता हे शब्द तुम्ही जोरात बोलायला पाहिजे. नुसतं तुम्ही मनातल्या मनात वाचाल तर कधीही ते शब्द तोंडावर येत नाहीत, जिभेवर येत नाहीत, आणि जिभेवर आले नाहीत की ते तुम्हाला आठवायला खूप त्रास होतो. सो यू हॅव टू से द नेम्स ऑफ दिस कंपाऊंड्स. नायट्रोजन मस्टार्ड जसं स्पेलिंग आहे तसंच बोला. नायट्रोसो स्पेलिंग चुकलंय, नायट्रोसो युरियाज. ओके, ऑक्सा अझा किंवा ऑक्साझा, ऑक्सा अझा फॉस्फोरिन, these are the compounds. Hydrazines and triazides, alkyl sulfonates, platinum analogs, and then miscellaneous compounds. आता प्रत्येक क्लासमध्ये या प्रत्येक क्लासमध्ये कमीत कमी 2-3-4 मॉलिक्युल्स जे महत्वाचे आहेत. ओके, बिन महत्वाचे तर भरपूर आहेत, पण जे आपण महत्वाचे किंवा क्लिनिकली यूज बऱ्यापैकी होतात त्यांच्या प्रत्येकामध्ये 3 ते 4 नावं येणार आहेत. मग आता परत जर इथे 3-4 नावं दिली, द वे यू डू द क्लासिफिकेशन, की तुम्ही क्लासिफिकेशन कसं करता. समजा तुम्हाला क्लासिफिकेशन करायचं असेल, तुम्ही म्हणाल अँटी कॅन्सर, अल्कायलेटिंग एजंट, नायट्रोसोयुरिया, नायट्रोजन मस्टार्ड, नायट्रोसोयुरिया, ऑक्सोफॉस्फोरिन, सो ऑन अँड सो ऑन. आणि मग बऱ्याच वेळेस अल्कायलेटिंग एजंट मध्ये तिथेच वाचत बसता मेक्लोथामिन किंवा थायोटेपा अँड सो ऑन अँड सो ऑन. दिस इज नॉट द वे टू डू द
क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन कसं करायचं आधी की आपल्या डोक्यामध्ये एक मेंटल मॅप तयार व्हायला पाहिजे. मेंटल मॅप की अच्छा ठीक आहे, मी अँटी कॅन्सर वाचतोय, तर सगळ्यात महत्वाचे काय काय अँटी कॅन्सर आहे. तर हा जो मेंटल मॅप जो तुमच्या समोर दिसतो आहे हा तुमच्या पुढे तयार व्हायला हवा. ठीक आहे, आता मला अल्कायलेटिंग एजंट ह्याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे. मग अल्कायलेटिंग एजंट वरती कॉन्सन्ट्रेट करताना कुठले कुठले क्लासेस आहेत. सो येस, आय हॅव इन फ्रंट ऑफ मी, आय हॅव नायट्रोजन मस्टार्ड, नायट्रोसोयुरिया, नावं जोरात बोलायची, ऑक्सा आझा, फॉस्फोरिन, हायड्राझिन्स, ट्रायाझिन्स, अल्काइल सल्फोनेट्स, प्लॅटिनम अॅनालॉग, मिसलेनियस. एका दमात पाठ होणार नाही आणि पाठ करावी ही इच्छा पण नाहीये, ही रिक्वायरमेंट पण नाहीये. का बरं नाहीये? कारण जेव्हा आपण डिरेक्टली आपण जाऊया की से फॉर एक्झाम्पल वी आर गोइंग टू गो फॉर अल्कायलेटिंग एजंट. ओके, आता अल्कायलेटिंग एजंट मध्ये तुमच्याकडे काय काय आहेत, तर तुमच्याकडे बरेच कंपाऊंड्स आहेत. से मेक्लोरथामिन, ओके, मेक्लोरथामिन, क्लोरॅम्ब्युसिल, मेल्फॅलन, हे सगळे कंपाऊंड्स आहेत. आता मी जे मेक्लोरथामिन, क्लोरॅम्ब्युसिल, मेल्फॅलन ही नावं घेतली आहेत, आय शुड सी दॅट टू विच क्लास दे बिलॉंग. ओके, आता विच केमिकल फीचर दे हॅव इन कॉमन, आणि त्यानुसार मी ठरवायला हवं की ह्या कंपाऊंडला कुठल्या क्लासमध्ये बसवायचं आहे. आता हे कशासाठी महत्वाचं आहे, तर वी आर गोइंग टू गो अहेड फॉर एसएआर. मग जर मला स्ट्रक्चरच माहित नसलं एखाद्या क्लासचं, जर मला ते क्लासचं स्ट्रक्चर कसं आलेलं आहे तेच जर मला आठवत नसेल, तर मी कितीही ड्रगची नावं पाठ केली, कितीही ते दिस ग्रुप डिक्रीजेस ऍक्शन, दिस ग्रुप इन्क्रीजेस ऍक्शन, एसएआर असं नसतं. एसएआर काय आहे की तुम्हाला स्ट्रक्चर तुमच्या समोर असायला पाहिजे. मेनी टाइम्स इट हॅपन्स. अभ्यास कसा करायचा एसएआरचा, तर प्रत्येक वेळेस काय होतं की कुठलाही आपण केमिकल एजंट, फार्माकोलॉजिकल एजंट जेव्हा आपण कन्सिडर करतो तेव्हा साधारणपणे प्रोसेस काय झालेली असते, तर प्रोसेस अशी झालेली असते डेव्हलपमेंट मध्ये, डिस्कव्हरी मध्ये, की आपल्याला कुठला तरी एक मॉलिक्यूल मिळतो. तो महत्वाचा मॉलिक्यूल कुठला आहे, म्हणजे ज्याला आपण म्हणूया लीड मॉलिक्यूल. हीच कॉन्सेप्ट पुढे क्यूएसएआर मध्ये येते, लीड मॉलिक्यूल. मग हा जर लीड मॉलिक्यूल आपल्याला मिळाला आणि त्याला आपल्याला कळलं की ह्याला काहीतरी ऍक्टिव्हिटी आहे बरं का, ठीक आहे, मग ती ऍक्टिव्हिटी आहे तर ती आपल्याला पाहिजे त्या प्रमाणात आहे की नाही, मग ती वाढवायची आहे की कमी करायची आहे. मग जर ऍक्टिव्हिटी आहे पण त्याच्याबरोबर काही ऍडव्हर्स इफेक्ट्स आहेत, मग ते ऍडव्हर्स इफेक्ट्स कसे काढायचे, मग ते काढण्याकरता मग आपण काय करायला हवं. ठीक आहे, मग आता समजा तुम्ही त्या दिवशी आपण H2 ब्लॉकर्स बघितले. ओके, H2 ब्लॉकर्स बघितले, आपण सुरुवात केली होती माझ्या मते हिस्टामिन पासून. मग हिस्टामिन हा लीड मॉलिक्यूल मिळाला होता. मग त्याच्या पुढे बघितलं की 5-मिथाइल हिस्टामिन. मग 5-मिथाइल हिस्टामिनला काय झालं होतं की त्याची H2 ची ऍफिनिटी वाढली होती, H1 ची ऍफिनिटी थोडी कमी झाली होती. म्हणजे 5-मिथाइल ग्रुप टाकला म्हणजेच याचा अर्थ काय की आपल्याला कळलं की अरे ह्या मॉलिक्यूल मध्ये चेंज केलं की आपण ऍफिनिटी प्रोफाईल बदलू शकतो. मग पुढे काय केलं तर आपण त्याच्यामध्ये 2 कार्बनच्या ऐवजी 3 कार्बन टाकले. मग पुढे काय केलं तर नायट्रोजनच्या जो टर्मिनल नायट्रोजन होता, साईड चेन नायट्रोजन होता, त्यामध्ये आपण गॉलिडिन ग्रुप टाकला. मग काय केलं, मग आपण 3 कार्बनच्या ऐवजी 4 कार्बन केले. आता हे करत असताना प्रत्येक वेळेस आपल्याला काही ना काही त्याच्यामध्ये दिसत गेलं. काय दिसत गेलं की अरे H2 ब्लॉक ऍफिनिटी आहे पण ना म्हणजे ती ब्लॉकिंग ऍक्टिव्हिटी खूप जास्त नाही. ओके, मग आपल्याला ब्लॉकिंग ऍक्टिव्हिटी वाढवायची. मग आपण काय केलं तर पुढे त्याच्यामध्ये सल्फर टाकला. ओके, मग पुढे आपण काय केलं की अरे आपण तिकडे थायोयुरिया आपण टाकून बघितलं. मग आपल्याला काय केलं की अरे याच्यामध्ये ना हा ऍडव्हर्स इफेक्ट दिसतोय, ग्रॅन्युलोसायटोसिस हा ऍडव्हर्स इफेक्ट काहीतरी दिसतोय, मग तो कमी करायचा. मग काय केलं, मग परत त्याच्यामध्ये सायनो ग्रुप टाकला. ओके, मग गॉनिडिनो ग्रुप टाकला आणि सायनो ग्रुप टाकला. मग पुढे काय केलं, म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला सिमेटिडिन मॉलिक्यूल मिळालं. मग त्याच्या पुढे काय केलं की अरे इमिडाझोल पाहिजे का, तर काही गरज नाहीये, फ्युरॅनडिन टाका, कंपाऊंड ऍक्टिव्ह आहे. मग आपल्याला रॅनिटिडिन मॉलिक्यूल मिळाला. म्हणजे आपण काय करत गेलो की एक लीड मॉलिक्यूल घेतला, त्या लीड मॉलिक्यूलचं ऍक्टिव्हिटी, फार्माकोलॉजिकल ऍक्शन काय आहे बघितली, या लीड मॉलिक्यूल मध्ये काही चेंजेस केले तर काय होऊ शकतं. म्हणजेच मी काय केलं, आता हे जे आपण बोलतो आहोत, जे एक्सप्लेन करतो आहोत, एव्हरीथिंग इज इन द डिस्क्रिप्टिव्ह मॅनर. डिस्क्रिप्टिव्ह मॅनर म्हणजे कसं ते इन्क्रीज होतं की डिक्रीज होतं, ट्रिमेंडसली इन्क्रीज, ट्रिमेंडसली डिक्रीज, इट इज कम्प्लिटली ऑलमोस्ट लॉस, अशा प्रकारे आपण डिस्क्रिप्टिव्ह टर्म्स वापरतो. पण डिस्क्रिप्टिव्ह टर्म्स म्हणजे काय, ओके,
कोणासाठी 50% ऍक्टिव्हिटी कमी झाली ती जास्त असेल, कोणासाठी 90% ऍक्टिव्हिटी कमी झालेली असेल ती महत्वाची असेल. सो वी हॅव टू हॅव द क्वांटिटेशन ऑफ द ऍक्टिव्हिटी, आणि मग पुढे ज्या घटना आपण करत गेलो ते क्वांटिटेशन करायचं, मग त्याला आपण शब्द वापरला क्वांटिटेटिव्ह स्ट्रक्चर ऍक्टिव्हिटी रिलेशनशिप. तो पार्ट आपण उद्या बघूया, पण आता फक्त आधी ACR शी रिलेटेड. ओके, सो व्हॉट आय वॉज सेइंग दॅट when you are looking at this chapter of nitrogen mustards, okay, nitrogen mustards आता काय आहे, नायट्रोजन मस्टार्ड वरनं तुम्हाला स्ट्रक्चर लिहिता येत नाहीये. नायट्रोसो युरिया वरून स्ट्रक्चर लिहिता यायला पाहिजे. युरिया म्हणजे NH2 डबल बॉन्ड O NH2. नायट्रोसो अमायनो ग्रुप वरती 2 अमायनो ग्रुप आहेत, तुम्ही डबल बॉन्ड O वरती तर काहीच टाकू शकणार नाही. मग नायट्रोजन वरती नायट्रोसो ग्रुप टाकायचा. नायट्रोसो ग्रुप मीन्स NO. ओके, सो हा N डबल बॉन्ड O हा ग्रुप टाकायचा. सो व्हॉट युअर मॉलिक्यूल विल बिकम NH2 डबल बॉन्ड O NH, त्याच्यावरती NO. हा झाला नायट्रोसो युरिया स्ट्रक्चर किंवा स्केलेटन. आणि मग त्याच्यावरनं मग तुम्ही कुठला कंपाऊंड बघता आहात. सो बेस्ड ऑन दॅट यू हॅव टू फाइंड आउट दॅट व्हॉट अदर चेंजेस वी डिड. आता मस्टार्ड वरनं तुम्हाला स्ट्रक्चर लिहिता येत नाहीये, मग आपल्याला तो स्ट्रक्चर बघावंच लागेल. मग व्हॉट इट इज दॅट अल्काइलेट. आधी आपण मस्टार्ड शब्द बघूया. मस्टार्ड शब्द काय आहे, दॅट इट इज नायट्रोजन मस्टार्डच्या आधी आपल्याला शब्द आलेला आहे सल्फर मस्टार्ड. मी कदाचित सांगितलेलं पण असेल की सल्फर मस्टार्ड वॉज यूज ॲज अ वॉर गॅस. ओके, आता हा गॅस जेव्हा आपण इनहेल केला, ओके, किंवा स्किन वरती पडला तर सगळं ब्लिस्टरिंग होतं, सगळे फोडं येतात. आता ती फोडं बाहेरच्या पण स्किन मध्ये येतात किंवा इनहेल झालं तर म्युकोसल मेम्ब्रेनला पण येतात. आणि जस्ट इमॅजिन करा की नाकामध्ये फोडं आली आहेत तुमच्या सगळ्या ब्रॉन्काय आणि ब्रॉन्क्युअल्स मध्ये किंवा अल्व्हिओलाई मध्ये फोडं आली आहेत. सो यू वोंट बी एबल टू ब्रीथ अँड पर्सन विल बी डेड. सो दिस इज अ ब्लिस्टरिंग एजंट. नाउ दिस सल्फर मस्टार्ड. काय आहे सल्फर मस्टार्डचं स्ट्रक्चर, तर सल्फर आहे, सल्फर वरती एक कार्बन, दुसरा कार्बन Cl म्हणजे CH2CH2Cl. आता इकडे पण CH2CH2Cl. सो एनी कंपाउंड मस्टार्ड एजंट्स आर that you have one hetero atom, and on that hetero atom you have the group of CH2CH2Cl and one more group of CH2 कुठे गेलं आपल्याला, ह्याच्यात हे नाहीये का, अनोटेट करण्याचं नाहीये का इथे. बरं, ठीक आहे, देर इज नो अनोटेशन, सो आय विल टेक इट हियर. से फॉर एक्झाम्पल इथे काय झाला, इथे तुमच्याकडे झाला व्हॉट यू आर गेटिंग हियर, यू आर गेटिंग, okay, say for example here you have CH2CH2Cl and here you have another CH2CH2Cl. Okay, so any compound which have instead of sulfur you may have any other heteroatom and the compound will be called as mustard. आता हा, why this compound is deleterious or why it is harmful to human being, because it will sulfur वरती lone pair of electrons आहे. Now this lone pair of electrons will act on the second number carbon and then you are going to get the 3-membered ring system in which one is heteroatom and it has positive charge. इथे आपण त्याला सल्फोनियम आयन हा शब्द वापरतो आहे. आणि हा सल्फोनियम आयनचा हा जो कार्बन दाखवलेला आहे, इथला जो कार्बन दाखवलेला आहे, ओके ठीक आहे इथे आहे पॉइंटर ऑप्शन. इथला हा जो कार्बन आहे, दिस कार्बन इज okay. Here this carbon is the one which is positively or which will be delta positive, याच्यावरती इलेक्ट्रॉन डेफिशियन्सी आहे.
Okay, so what will happen here? This NH2 DNA varti adenine, guanine, cytosine, thymine, and you know that adenine has one NH2 group, guanine has again NH2 group. So the ATGC molecules they have this NH2 group, and then it will act on this carbon. आणि मग काय झालं इथे की डीएनए वरती ह्या डीएनए वरती you have the presence, हा डीएनए चा N आहे. On this DNA you have the presence of you have the presence of what is this R group. Okay, इथे काय C C S C C, forget about it S and further. आपण इथे म्हणूया की इथला जो ग्रुप, इथला जो ॲटम आहे तो कार्बन आहे. म्हणजेच काय झालं, डीएनए ला आपण अल्काइलेट केलं. एनिथिंग विच कंटेन्स कार्बन, CH3 अल्काइल ग्रुप, C2H5 अल्काइल ग्रुप. ओके, मग तो हा झाला. इथे तुम्ही अल्काइलेट केलं डीएनए ला, म्हणून ते आपण काय म्हणू की what we will say that sulfur mustard act as alkylating agent. पण ह्या सल्फर मस्टर्डचा अल्कायलेटिंग ऍक्शन इतकी जास्त आहे की आपण त्याला ड्रग म्हणून वापर करू शकणार नाही, तो टॉक्सिक कंपाऊंडच राहील. मग आपण काय केलं की ह्या सल्फर कंपाऊंड वरनं पुढचा सल्फर मस्टर्ड वरनं पुढचा कंपाऊंड तयार केला, ज्याला आपण नायट्रोजन मस्टर्ड म्हणतो आहे. सो सल्फर मस्टर्ड, नाउ यू कॅन सी SCH2CH2Cl, SCH2CH2Cl. Okay, now nitrogen mustard. What we did that instead of sulfur, now we have put here nitrogen. Now that will be called as nitrogen mustard. Okay, now in this nitrogen mustard, आता इथे त्याच्या आधी आपण मस्टर्ड हा शब्द बघा. मस्टर्ड मध्ये काय आहे तर CH2CH2X हा शब्द आहे, आणि बी काय असू शकतो, बी कॅन बी एनी लुईस बेस, लुईस ऍसिड अँड लुईस बेस. इलेक्ट्रॉन रिच आर Lewis acid, electron deficient are Lewis base. Am I right or not? Lewis acid कुठले कंपाउंड्स असतात, अल्युमिनियम क्लोराइड, झिंक क्लोराइड, ऑल these are Lewis acid. सो आपल्याला इथे Lewis बेस हवा आहे, आणि एक लिव्हिंग ग्रुप हवा जो इझिली जाईल. तो लिव्हिंग ग्रुप इथे आहे Cl. सो व्हॉट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग what we are getting, we are from sulfur mustard we have now nitrogen mustard. आणि आता नायट्रोजन मस्टर्ड वरनं आपण ड्रग बनवला, तर सिंपल केलं की ह्याच्यावरती CH3 ग्रुप टाकला, and then your molecule becomes meclorthamine. meclorthamine. So sulfur mustard, nitrogen mustard, meclorthamine हा तुमचा झाला पहिला कंपाऊंड, the prototype of nitrogen mustard. आता ह्या प्रोटोटाइप वरनं आपल्याला जनरल स्ट्रक्चर लिहायचं आहे. तर जनरल स्ट्रक्चर लिहिलं आपण इथे R. ओके, सो द नायट्रोजन मस्टर्ड इज N CH2CH2Cl, N CH2CH2Cl, दोन सेम ग्रुप आहेत, आणि इथे R ग्रुप लिहिला. R ग्रुप इज आयदर अराईल ऑर अल्काईल. गरज नाहीये की तो CH3 पाहिजे, तो C2H5 असू शकेल, तो फिनाइल असू शकेल, तो अजून दुसरा काही असू शकेल. ओके, मग आता याला आपण क्लास काय म्हणू शकतो, बिस. दोनदा आलाय, कुठला ग्रुप आला, if this is alpha carbon, this will be beta carbon. On beta carbon we have chloro group, so we have bis beta haloalkyl amine. दोनदा beta haloalkyl amine. Anything which contains nitrogen is amine. या नायट्रोजन वरती नायट्रोजनची व्हॅलेन्सी आहे 3, तर ह्या नायट्रोजन वरती तुम्हाला 1, 2 आणि 3 ग्रुप्स पाहिजेत. पहिला ग्रुप आहे R, दुसरा ग्रुप आहे परत R, तिसरा ग्रुप पण आहे परत R. फक्त काय आहे, त्या R ग्रुप वरती Cl आहे, तो सेकंड पोझिशनला आहे. सो वी आर कॉलिंग दिस बीटा हॅलोअल्किल अमाइन. या क्लोरोच्या ऐवजी तुमच्याकडे दुसरा कुठलाही हॅलोजन असू शकतो. जर क्लोरो असला तर मग त्याला आपण म्हणू बीटा क्लोरो अल्किल अमाइन. सो दिस इज द structure of nitrogen mustard which we are going to study. So it is a general structure of nitrogen mustard. म्हणजे जर मला हा स्ट्रक्चर लक्षात ठेवायचा असेल तर मी सुरुवात कुठून केली, सुरुवात केली मी सल्फर मस्टर्ड वरनं, कारण त्याला थोडीशी छोटीशी स्टोरी आहे त्याच्या मागे की तो वॉर गॅस आहे वगैरे वगैरे. याच्यावरनं काय तयार केलं, नायट्रोजन मस्टर्ड. फरक काय आहे, फक्त इथे नायट्रोजन टाकलं. मग त्याच्यावरनं काय तयार केलं, त्याच्यावरनं तयार केलं पुढचा मॉलिक्यूल मेक्लोरथामिन. हा पहिला मॉलिक्यूल आहे मेक्लोरथामिन, पहिला नायट्रोजन मस्टर्डचा मॉलिक्यूल आहे.
मग याच्यावरनं काय केलं तर जनरल स्ट्रक्चर तयार केलं की CH3 च्या ऐवजी R टाकला तरी चालू शकतो. मग आता हे जनरल स्ट्रक्चर तयार झाल्यानंतर मग मी पुढे वेगवेगळे कंपाऊंड्स बघणार. ते वेगळे कंपाऊंड्स कुठले आहेत से फॉर एक्झाम्पल हा पहिला कंपाऊंड झाला आपला मेक्लोथामिन, हा आधीच बघितला. पुढचा आहे क्लोरॅम्ब्युसिन. मग इथे काय आहे से दिस इज द सिमिलॅरिटी इज वी हॅव कॉल्ड द स्ट्रक्चर ॲज नायट्रोजन मस्टार्ड वरती N पाहिजे आणि CH2Cl ग्रुप पाहिजे, तो दोनदा पाहिजे, तो झालं. मेक्लोथामिन मध्ये CH3 पाहिजे. देन व्हॉट वी हॅव क्लोरॅम्ब्युसिन. आता मला हे स्ट्रक्चर करायचं असेल तर ह्याच्याकडे वारंवार माझं लक्ष जायला नको. हे माझ्या डोक्यात आता फिट बसलं आहे. कुठे माझं लक्ष जायला हवं? लक्ष जायला हवं पुढच्या ग्रुपवरती. ओके, सो इट इज अ अमायनो ग्रुप आहे ब्युसिन. इथे जर मी बघितलं तर इथे एक कार्बन, दुसरा कार्बन, तिसरा कार्बन आणि हा होता चौथा कार्बन. म्हणजे हा झाला 4 कार्बन. तो हा ब्यू शब्द येतोय, ब्यू वर्ड्स येत आहेत बिकॉज इट हॅज 4 कार्बन्स. आता हा फिनाइल ग्रुप साधारणपणे माझ्या लक्षात पिक्टोरियल मेमरीने लक्षात आरामात राहू शकतो. ओके, सो व्हॉट वी गेट इज दॅट द नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज क्लोरॅम्ब्युसिन. Then we have melphalan. Okay, melphalan. Okay, or say fan. If you see here, मॅम हा नाही झाली. कुठली आहे? मॅम सल्फर मस्टर्ड. थांबा एक मिनिट. परत शेअर करते मी, थांबा. हा येस मॅम. झाली? नाही झाली? नाही मॅम. येस मॅम झाली. झाली बघा ना. हा ओके कंटिन्यू करते, थांबा. कुठे होतो आपण? सल्फर मस्टर्डची होती ती बघितली व्यवस्थित की व्हॉट डू यू मीन बाय सल्फर मस्टर्ड? येस मॅम. हे झालं होतं. ओके, मग आता सल्फर मस्टर्ड नंतर मी डायरेक्ट इकडे आले. दिस स्लाइड यू गॉट इट? नो मॅम. ओके, ठीक आहे. मग आय विल एक्सप्लेन इट अगेन हियर. सो हियर व्हॉट वी हॅव, ओके, आता इथे काय आहे? इथे आहे सल्फर मस्टर्ड. सो सल्फर विथ CH2CH2Cl. सल्फर मस्टर्ड वरनं मी काय केलं, त्याला काय तयार केलं पुढे? नायट्रोजन मस्टर्ड. फक्त चेंज काय केला? H च्या ऐवजी N टाकला. सो इट इज नायट्रोजन मस्टर्ड. देन मेक्लोथामिन मॉलिक्यूल करायचा तर इथे काय टाकलं? CH3 ग्रुप टाकला. सो इट इज डायक्लोरोइथाइल अमाइन. ओके, किंवा आपण बिस म्हणू. नंबर 1 पोझिशन, नंबर 2 पोझिशन, 2 च्या ह्यालाच आपण अल्फा पोझिशन आणि ह्यालाच आपण बीटा पोझिशन सुद्धा म्हणू शकतो. म्हणजे बीटा पोझिशनला क्लोरो ग्रुप आहे म्हणून हा झाला बीटा क्लोरोइथाइल. ओके, इथे पण तोच ग्रुप आहे बीटा क्लोरोइथाइल. म्हणजेच काय झालं? बीटा हालोच्या ऐवजी आपण शब्द टाकू क्लोरो, बीटा क्लोरो अल्काइल अमाइन आणि हा ग्रुप दोनदा आहे म्हणून हा झाला बिस. तर नायट्रोजन मस्टर्ड काय आहे? तर नायट्रोजन मस्टर्ड्स आर बीटा क्लोरो अल्काइल अमाइन. आता त्याच्यामधून आपण मेक्लोथामिन केला तर इथे मी, ओके, शब्दावरच याच्यावरच कळतंय, मिथाइल, क्लोरो ग्रुप, इथामिन, मेक्लोर. आता इथे जर मला पाहिजे असेल तर मी इथे ई शब्द अक्षर लेटर लक्षात ठेवेल. मेक्लोर इथामिन, क्लोर इथामिन. मग माझ्याकडे मॉलिक्यूल तयार झाला मेक्लोथामिन. Now this molecule is the original molecule. This molecule is the prototype
ह्या प्रोटोटाइप वरनं मी जनरल स्ट्रक्चर बनवलं, त्याच्यावरती हा ग्रुप टाकला R. सो व्हॉट यू आर गेटिंग नाउ, द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नायट्रोजन मस्टार्ड अल्कायनेटिंग एजंट. ओके, हा झाला मला ओरिजिनल मॉलिक्यूल वरनं एक जनरल स्ट्रक्चर. आता ह्याच्या पुढे जनरल स्ट्रक्चर नंतर मी काय करेन की याच्याशी रिलेटेड कुठले कुठले कंपाऊंड्स आहेत ते बघायचे. इज इट शेअर्ड मेक्लोथामिन आणि अदर्स? झालंय का शेअर? हॅलो, इज इट शेअर्ड? अरे कोणतरी बोला. मॅम नायट्रोजन मॉस्टर्डची स्लाइड आहे. असं का होतंय रे? कारण मी पुढे गेले, आधी होत होतं ना व्यवस्थित? येस मॅम. मग मी मला ते ह्या याच्यामध्ये राहतच नाही. थांबा, मी काय करते, मी या पोझिशनला या मोडला जातच नाही मी. थांबा, तो प्रेझेंटेशन मोडला आहे ना, तर तो पुढे जात नाहीये. या मोडलाच थांबते मी. चालेल, काही हरकत नाही. हा, नाव इट इज विजिबल. येस मॅम. हा, आता बघा, आता तुमच्या पुढे स्ट्रक्चर्स आहेत मेक्लोरिथामिन, क्लोरॅम्ब्युसिल आणि मेल्पॅलेन्स. आता हे स्ट्रक्चर आपण वारंवार काढले पाहिजे, पण आज माझ्याकडे फळा नाहीये म्हणून मी पीपीटी दाखवते तुम्हाला. नाव हिअर यू कॅन सी. आता हा काढता येईल NCH2Cl, CH2CH2Cl, किंवा मी NCCl, NCCl काढता येईल. ओके, त्याच्यावरती मिथाइल ग्रुप टाकला म्हणजे मेक्लोथामिन झाला. आता लुक ॲट द स्ट्रक्चर, लुक ॲट द सिमिलॅरिटी. आता ही सिमिलॅरिटी वारंवार तुम्हाला लक्षात ठेवायची गरज नाहीये, कारण तुम्ही नायट्रोजन मस्टार्ड म्हणजे काय हे शिकलात आधी. ते कुठून शिकलात? तर सल्फर मस्टर्ड वरनं शिकलात. सल्फर मस्टर्डला थोडीशी स्टोरी असल्यामुळे, वॉर गॅस असल्यामुळे ते लक्षात राहतं पटकन. मग आता इथे आपण जर बघितलं क्लोरॅम्ब्युसिल, मग क्लोरॅम्ब्युसिलला जर तुम्ही इथे बघा की व्हॉट वी हॅव हिअर फिनाइल ग्रुप, आणि हिअर वी हॅव 1, 2, 3 अँड 4 कार्बन्स आर देयर. ठीक आहे, मग हे जेव्हा 4 कार्बन्स आहेत म्हणून त्याचा शब्द झाला ब्यू. म्हणजे आता इथे काय दिसतंय तुम्हाला? ब्यू शब्दावरनं क्लोरॅम्ब्युसिल. मी कुठे कुठे वाचत होते क्लोरॅम्ब्युसिल? आय वॉज रिडिंग क्लोरॅम्ब्युसिल अलॉंग विथ द स्ट्रक्चर्स मेक्लोथामिन, म्हणजे तो सुद्धा नायट्रोजन मस्टार्ड असेल. मग त्याच्यावरती काय आहे? CH2CH2Cl, CH2CH2Cl हा ब्युटायरिक ऍसिड ग्रुप आहे, आणि हा फिनाइल रिंग माझ्या पिक्टोरियल मेमरीमुळे लक्षात राहू शकते. जर मी हे शोधलं तर मला IUPAC पण कळतं. का बरं कळतं IUPAC? पेरेंट कंपाऊंड कन्सिडर केला ब्युटायरिक ऍसिड. कारण IUPAC नॉमिनिक्लेचर काय म्हणतं की ज्याच्यामध्ये COH ग्रुप असेल तर त्याला आधी पेरेंट मध्ये घ्या. मग तो झाला ब्युटायरिक ऍसिड. ब्युटायरिक ऍसिडचा कार्बन नंबर हा झाला 1. ओके, तुम्हाला कर्सर दिसतो आहे? येस मॅम. हा, कर्सर हा झाला नंबर 1, हा झाला नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. 4th कार्बन वरती, ओके, व्हॉट इट इज? वी हॅव द फिनाइल ग्रुप. सो वी हॅव फिनाइल. आता हा झाला, तुम्ही त्याला आपण काय म्हणतोय? फिनाइल ब्युटायरिक ऍसिड. आता इथे जेव्हा आपण काहीच म्हटलेलं नाहीये, ऍक्च्युअली स्पीकिंग इथे 4 म्हणायला पाहिजे होतं. 4 डॅश फिनाइल ब्युटायरिक ऍसिड. त्या फिनाइल ग्रुप वरती काय आहे? पॅरा पोझिशनला अमायनो ग्रुप आहे, म्हणून काय म्हटलं आपण इथे? पॅरा. ओके, पी, आणि इथे अमायनो. पी अमायनो म्हणजे पॅरा अमायनो फिनाइल ब्युटायरिक ऍसिड. जर इमॅजिन करा की हे जर CH2CH2Cl ग्रुप नसते तर मॉलिक्यूल काय झाला असता? ब्युटायरिक ऍसिड विथ फिनाइल ग्रुप. त्या फिनाइल ग्रुप वरती पॅरा पोझिशनला अमायनो. सो वी वुड हॅव सेड दॅट पॅरा अमायनो फिनाइल ब्युटायरिक ऍसिड. आता नायट्रोजन एकटा नाही, त्याच्यावरती काय आहेत? तर त्याच्यावरती क्लोरो इथाइल ग्रुप आहे. मग तो क्लोरो इथाइल ग्रुप आहे आणि तो 2दा आहे. मग तुम्ही बिस म्हणा किंवा डाय म्हणा, तुमची मर्जी. सो इट विल बी डाय 2 क्लोरो इथाइल अमायनो फिनाइल ब्युटायरिक ऍसिड. हा मॉलिक्यूल झाला क्लोरॅम्ब्युसिल. ओके, आता इकडे
आता इकडे तुम्ही बघा की हा जो मॉलिक्यूल दिसतो आहे हा 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 पॉइंट बघा जिथे ओके इथे बघा हा व्हॉट यू आर गेटिंग हियर दॅट यू आर गेटिंग हियर दिस ग्रुप काय होतंय this circle this one okay the box what this box has COH group NH2 group present on carbon म्हणजे हा झाला अमायनो ऍसिड आणि हा कुठला अमायनो ऍसिड आहे जर तुम्ही तो कुठला अमायनो ऍसिड आहे बघितला तर इथे हा आहे CH2 म्हणजे तो झाला ॲलानिन आणि ॲलानिन वरती फिनाइल ग्रुप म्हणजे फिनाइल ॲलानिन आणि आता इकडे बघा मेल्फॅलन PHALAN ओके सो इथे फॅलन फिनाइल ॲलानिन मेल्फॅलन फिनाइल ॲलानिन आणि हा झाला तुमचा हा म्हणजे तो मी शब्द फक्त ते व्यवस्थित बोलता यावं म्हणून आणि हा तुमचा झाला पार्ट ऑफ नायट्रोजन मस्टार्ड सो युअर मॉलिक्यूल जर इथे त्याचा आयुपीएसी बघितलं तर व्हॉट यू आर गोइंग टू गेट हियर द वर्ड कमिंग अपिअरिंग इज फिनाइल ॲलानिन फिनाइल ॲलानिनच्या ऐवजी तुम्ही तिथे अमायनो ऍसिड शब्द सुद्धा वापरू शकता सो नाउ आय एम गोइंग बॅक हियर अँड व्हॉट आय एम सेइंग दॅट येस I'm again going back here and what I'm saying I'm going back here and saying it is alkylating agent मग alkylating agent मध्ये पहिला क्लास काय होता नायट्रोजन मस्टार्ड मग नायट्रोजन मस्टार्ड मध्ये मी काय काय वाचलं तर नायट्रोजन मस्टार्ड मध्ये कुठले कुठले ड्रग्ज वाचले तर महत्वाचे होते मेक्लोथामिन क्लोराम्युसिन मेल्फॅन मागे पुढे झाले तर चालतात काही हरकत नाहीये सो मी ऍट अ टाइम सगळं पाठ केलं नाहीये मला मी मेल्फॅलन मेक्लोथामिन क्लोराम्युसिनचं स्ट्रक्चर बघितलं त्यांची सिमिलॅरिटी बघितली त्याच्यावरनं कळलं की यांच्यामध्ये NCH2CH2Cl CH2CH2Cl अगेन हे ग्रुप कॉमन आहेत म्हणून त्याला आपण नायट्रोजन मस्टार्ड म्हणतो आहे आणि तो झाला अल्कायलेटिंग एजंट ओके नाव से आता कुठे गेला आपला ओके नाव से यू हॅव अनदर मॉलिक्यूल ज्याला आपण म्हणतो आहे की ऑक्सा अझा फॉस्फोरिन तो नाही शब्द लक्षात ठेवला तरी सोडून द्या वी कॅन टॉक अबाउट इट एज अ सायक्लोफॉस्फामाइड अँड रिलेटेड कंपाऊंड आता सायक्लोफॉस्फामाइड आणि रिलेटेड कंपाऊंडचं जेव्हा आपण स्ट्रक्चर बघतो आहोत तर तिथे तुम्हाला काय दिसतं आहे हिअर ऑल्सो वी हॅव CH2NCH2CH2Cl that means this compound also belongs to alkylating agent nitrogen mustard okay it is also alkylating agent नायट्रोजन मस्टार्ड फक्त काय आहे तर नायट्रोजन वरती आपण हा बिग ग्रुप टाकला वी हॅव सेड दॅट इट कॅन हॅव अल्काइल इट कॅन हॅव अराइल इट कॅन हॅव एनी अदर ग्रुप इथे फक्त हा सगळा खटाटोप कशासाठी केलाय तर तो त्याला एक स्पेसिफिक रिझन आहे तो आपण पुढे बघूया की स्पेसिफिक रिझन काय आहे ओके नाउ वी विल कम बॅक आता हे केमिकली हे कंपाऊंड सारखे आले आता त्यांचं मोड ऑफ ऍक्शन सुद्धा सारखं आहे का तर येस वी विल सी फर्दर की मोड ऑफ ऍक्शन सारखं आहे का किंवा नाही आता वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कायलेटिंग एजंट मग आपल्याला कळायला हवं की अल्कायलेटिंग एजंट म्हणजे काय एक्झॅक्टली काय करताय तर काय आहे अल्कायलेशन म्हणजे काय हा आधी बघायला हवा अल्कायलेशन म्हणजे कुठलाही एक कार्बन ऍटम टाकणं मग तो कार्बन ऍटम एक असू द्या दोन असू द्या किंवा चेन असू द्या सिम्पली वी विल से दॅट addition of R group is alkylation of the compound ओके आता इथे आपण काय करतोय ती रिक्वायरमेंट काय आहे तर R ग्रुप वरती इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असायला हवा जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असला तर काय होणार आर वरती पॉझिटिव्ह चार्ज येणार इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कडे ओढले जातील सो आर बिकम्स डेल्टा पॉझिटिव्ह हियर आर बिकम्स डेल्टा पॉझिटिव्ह आता इकडे बघा की यू हॅव यू हॅव द न्यूक्लिक ऍसिड मी सांगितलं NuH प्रमाणे लिहिलंय एनिथिंग विच कॅन डोनेट H प्लस विल बी कॉल्ड एज ऍसिड मग आता तुमचा डीएनए कशाने बनलेला आहे तर डीएनए इज अ चेन ऑफ टू पॉलिमर्स ती चेन कशाची बनलेली आहे चेन बनलेली आहे शुगर युनिट्सची अँड जॉईन बाय फॉस्फेट बॉन्ड आणि ह्या शुगर लिंकेज वरती काय अटॅच्ड आहेत तर ह्या शुगर लिंकेज वरती ATGC किंवा न्यूक्लिक ऍसिड बेस ज्याला आपण म्हणतो ते अटॅच्ड आहे आता हे न्यूक्लिक ऍसिड बेस म्हणजे काय तर ते स्ट्रक्चर तुम्हाला माहित असायला पाहिजे ते तुम्ही शोधून घ्या ऍडेनिन ग्वानिन सायटोसिन थायमिन ओके म्हणजे आहेत प्युरिन आणि पिरिमिडिन
प्युरिन म्हणजे 2 मेंबर्ड रिंग सिस्टम आणि पिरिमिडिन म्हणजे सिंगल मेंबर्ड रिंग सिस्टम. मेंबर्ड, so 2 membered ring system and single 1 membered ring system. आता ह्या सगळ्या काही प्युरिन्स वरती NH2 ग्रुप आहेत, काही पिरिमिडिन वरती NH2 ग्रुप आहेत, सगळ्याच ATGC मध्ये नायट्रोजन आहे. मग आता की रिॲक्शन जी होणार ती कशी होणार आहे? रिॲक्शन जी होते आहे ती तुमचा जो न्यूक्लिओफाईल आहे किंवा ऍसिड आहे, न्यूक्लिअर ऍसिड आहे, DNA RNA आहे, त्याच्यामधला इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप जो असेल तो ड्रगच्या इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट सेंटर वरती काम करतो आहे. यू कॅन सी दॅट की न्यूक्लिओफाईल आपण ज्याला लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन दाखवले तिथून ते कुठे ऍक्ट करतायत? तर न्यूक्लिओफिलिक सेंटर ज्याच्यावरती डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तिथे ऍक्ट करत आहेत. आणि ओव्हरऑल काय होत आहे? तर NU वरती R ग्रुप ऍड केला जातो आहे. आता हा NU म्हणजेच आपला न्यूक्लिओफाईल कन्सिडर करा किंवा न्यूक्लिक ऍसिड कन्सिडर करा. इट विल बी अल्कायलेटेड DNA. ओके. आणि मग आपण की अल्कायलेशन कुठल्या पद्धतीने होऊ शकतं? तर आयदर ह्या पद्धतीने होऊ शकतं किंवा दुसरी पद्धत आहे की have the completely electron deficient carbon म्हणजे कार्बोकटायन असेल किंवा कार्बन फ्री रॅडिकल असेल त्याच्याबरोबर सुद्धा हीच रिॲक्शन होऊ शकते आणि यू विल गेट द अल्कायलेटेड DNA. ओके. मग हा सल्फर मस्टर्ड कसा DNA अल्कायलेट करतो तर ते आपण बघितलं. आता सगळ्यात जास्त न्यूक्लिओफिलिसिटी कुठल्या ग्रुपमध्ये आहे? सगळ्यात जास्त न्यूक्लिओफिलिसिटी आहे ती ग्वानिन ह्या न्यूक्लिक ऍसिड बेसच्या N7 नायट्रोजन नंबर 7. तो तुम्ही स्ट्रक्चर बघून घ्या ग्वानिनचं. ग्वानिन मध्ये नायट्रोजन नंबर 7 तो नायट्रोजन सगळ्यात जास्त न्यूक्लिओफिलिक आहे. therefore it will act on this alkylating agent drug. हा RX जो आहे तो ड्रग आहे, हा जो आहे हा न्यूक्लिक ऍसिड आहे. ओके. and therefore overall reaction occurring is alkylating agent. आता तुम्ही इथे बघा नायट्रोजन मस्टर्ड. मग रिॲक्शन कशी होते आहे? नायट्रोजन मस्टर्ड, नायट्रोजन हॅज लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ह्या कार्बन वरती येतो आहे, हा क्लोरीन निघून जातो आहे. म्हणजे सुरुवातीची जी रिॲक्शन होते आहे ती सबस्टिट्यूशन न्यूक्लिओफिलिक रिॲक्शन आहे आणि ती विदिन मॉलिक्युल आहे म्हणून इंट्रामॉलिक्युलर. सो इंट्रामॉलिक्युलर सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. आणि हा जो तयार झालेला 3 मेंबर्ड रिंग सिस्टम विथ पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि द हेटेरो ॲटम इज नायट्रोजन, त्याला आपण नाव देतोय अझिरिडिनियम आयन. मग हा अझिरिडिनियम आयन आहे, याचा जो कार्बन असेल तो कार्बन तुमचा कुठलाही कार्बन असू शकेल. सो कार्बन हा असू शकेल किंवा तो कार्बन हा असू शकेल. ओके. इथला कार्बन असू शकेल. हे दोन्हीही कार्बन these are positively charged, these are electron deficient. मग तुमचा आता न्यूक्लिओफाईल इथे खाली लिहिलेला आहे DNA N7 ग्वानिन. तो काय करेल? तो ह्या कुठल्या तरी दोन्ही कार्बन हा आणि हा कार्बन सारखेच आहे, तो कुठेतरी अटॅक करेल आणि अटॅक केल्यावरती काय होईल की परत ही रिंग सिस्टम ओपन होते आहे. कारण इकडे अटॅक केल्यावरती हा ओपन झाली. म्हणजेच काय झालं की DNA स्पेलिंग चुकलं, DNA वरती आता हा R ग्रुप अटॅच झाला. म्हणजे हा झाला तुमचा अल्कायलेटेड DNA. जर समजा आपण मेक्लोथामिन हा मॉलिक्यूल स्पेसिफिकली बघितला किंवा मेल्फॅलन, क्लोरानब्युसिल हे जरी मॉलिक्यूल्स बघितले तर ह्याच्यामध्ये 2 ग्रुप्स आहेत CH2 CH2 CH. मग आता एकीकडे झालं अल्कायलेशन, आता दुसरीकडे पण होऊ शकतं. दुसरीकडे पण हीच रिॲक्शन होऊ शकते. फॉर्मेशन ऑफ अझिरिडिनियम आयन अटॅक बाय द ग्वानिन N7 आणि what we will get? You will get the cross-linked DNA. So the DNA can be म्हणजे मोनो अल्कायलेशन होऊ शकतं किंवा क्रॉस लिंकिंग होऊ शकतं, डाय अल्कायलेशन होऊ शकतं. So what we have here that this is the mode of action of the alkylating agent because it alkylates DNA. आता आपण जेव्हा सायक्लोफॉस्फेमाइडचं स्ट्रक्चर बघितलं तर हा असा कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप टाकायची गरज काय? तर गरज अशी आहे की आपल्याला पाहिजे अल्कायलेशन ऑफ DNA should occur but it should occur only in cancerous cell. साध्या सेलमध्ये होऊ नये. मग आपण काय केलं की हा असा मॉलिक्यूल तयार केला. असा मॉलिक्यूलला काय व्हावं लागतं तर ह्या मॉलिक्यूलचं आधी
मेटाबॉलिझम व्हावं लागतं आणि ते मेटाबॉलिझम झाल्यानंतर मग हा जो इथला जो आपण दाखवतो आहे पीके 4.7 ट्रॅप्ड इन सेल हा जो दाखवतो आहे हा तयार होईल आणि हा ऍक्च्युअल ऍक्टिव्ह मॉलिक्यूल असेल जो अल्कायलेट करेल. आता कॅन्सरस सेल आणि नॉर्मल सेल मध्ये फरक एवढाच आहे की कॅन्सरस सेलचा मेटाबॉलिक रेट खूप जास्त असतो. कॅन्सरस सेल्स मध्ये असणारे एन्झाईम्स प्रोटीन्स हे थोडे वेगळ्या प्रकारचे असतात. कॅन्सरस सेल्सच्या सेल मेम्ब्रेन वरती रिसेप्टर्स जे आहेत सेल टू सेल कम्युनिकेशन वाले रिसेप्टर्स वेगळ्या प्रकारचे असतात. So what we have here that metabolism of this cyclophosphamide will be higher in the cancerous cells rather than in the non-cancerous cells आणि म्हणून what थोडाफार तरी स्पेसिफिसिटी मिळते आहे की कंपाऊंड तुमचा कॅन्सरस सेल मध्ये जाईल नॉन कॅन्सरस मध्ये जाणार नाही. मग ही त्याच्या मागची पार्श्वभूमी आहे. लक्षात राहिलं तर वेल अँड गुड, नाही राहिलं हे तरी काही हरकत नाहीये. फक्त काय झालं हे समजून घ्या की काय झालं आहे तर हा सायक्लोफॉस्फामाइड मेटाबोलाइज होतोय. या पोझिशनला OH ग्रुप ऍड केला जातोय. दिस विल बी इम्पॉर्टंट फ्रॉम इन द चॅप्टर ऑफ मेटाबॉलिझम ऑल्सो. ओके, इथे आपण आधी OH ग्रुप टाकतो आहे. मग हा बॉन्ड ब्रेक होतो आहे. ओके, कुठला बॉन्ड ब्रेक झाला तर हा इथला बॉन्ड ब्रेक झाला. मग हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यावरती तुमचा हा बॉन्ड ब्रेक झाला. हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यावरती काय तयार झालं इकडे C डबल बॉन्ड O आणि इकडे NH2 फ्री झाला. मग पुढे काय झालं की इथे हा जो तुमचा अॅक्रोलिन मॉइटी आहे ही अॅक्रोलिन मॉइटी तयार झाली. ही अॅक्रोलिन मॉइटी महत्वाची आहे. का महत्वाची आहे तर तिचा टॉक्सिक म्हणजे अॅक्रोलिन हे माहित असणं महत्वाचं आहे कारण त्याने टॉक्सिक इफेक्ट तयार होतो. मग अॅक्रोलिन तयार झालं तरी ते कुठेतरी रिॲक्ट व्हावं, त्याची टॉक्सिसिटी आधीच संपून जावी. मग त्याच्यासाठी आपण काहीतरी ड्रग देऊ शकतो. तो झाला रेस्क्युइंग एजंट. म्हणजे हा तुमचा सायक्लोफॉस्फामाइड इज वन ऑफ द अल्कायलेटिंग एजंट. नाउ देर इज वन मोर कंपाऊंड इफोस्फामाइड. ओके, आता इफोस्फामाइड मध्ये काय फरक केला तर आपल्याकडे नायट्रोजन मध्ये हा 2 CH2CH2Cl नसतं. फक्त आपण पोझिशनल आयसोमर हा शब्द वापरू इथे की इकडे CH2CH2Cl च्या ऐवजी आपण दुसरीकडे टाकला. बाकी दुसरा फरक नाही. ओके, आता मी वाचत असताना अभ्यास करत असताना बघायला हवं की ह्याच्यामध्ये आणि सायक्लोफॉस्फामाइड मध्ये फार्माकोकायनेटिकली काय फरक आहे, काय बरं बेनिफिट मिळतो आहे आपल्याला की आपण हा दुसरा पण कंपाऊंड तयार केला. ओके, आता पुढचे कंपाऊंड आहेत नायट्रोजन मस्टार्ड मध्ये ज्याच्यामध्ये आपण रेडीमेड अझिरिडिन मॉइटी दिली. अझिरिडिनियम आयन नाही पण रेडीमेड अझिरिडिन मॉइटी दिली. तर त्याच्यावरती काय आहे ऑलरेडी फक्त तो जेव्हा फिजिओलॉजिकल सोल्युशन मध्ये जाईल त्याचं प्रोटोनेशन होईल and you will be get ready-made aziridinium ion. Immediately it will start to react with guanine N7 of DNA. Okay. So in the similar fashion, you have other molecules that triethylene melamine TEM, but the ready-made aziridine ring system thing. म्हणजे आता मी जेव्हा वाचत होते जेव्हा आपण बघत होतो तेव्हा कुठले कुठले कंपाऊंड्स बघितले. Where I will put this thiotepa, I will put it in nitrogen mustard. Where I will put it ifosfamide, nitrogen mustard. Cyclophosphamide, nitrogen mustard. Melphalan, meclothiamine, chlorambucil, nitrogen mustard. Okay, so this is the way I will have to go on study. मग आता समजा मला ह्या कंपाऊंडचा ACR लिहायचा असेल तर मग तो ACR कुठल्या पद्धतीने लिहिता येणार. नंबर 1 सल्फर मस्टार्ड इज. ओके, आता तुम्हाला जीपॅट मध्ये ह्या पद्धतीने लिहायचं नाहीये पण आय अंडरस्टँड युअर डिफिकल्टी. जर तुम्हाला आता ह्याचा ACR लिहायचा असेल तर मग तुम्ही काय कराल की सल्फर मस्टार्ड्स आर व्हेरी गुड अल्कायलेटिंग एजंट्स but they are very toxic. They cause blistering effect. Therefore, sulfur mustards cannot be used as drug. Structure of sulfur mustard is this and this. Dusra, if we change sulfur to nitrogen, we get nitrogen mustard. So and so. Its activity is less. त्याची न्यूक्लियोफिलिसिटी आपण कमी केली आहे. मग पुढे काय की न्यूक्लियोफिलिसिटी म्हणण्यापेक्षा आपण काय हा बरोबर न्यूक्लियोफिलिक अटॅकिंग पॉवर ability, getting attacked by nucleophile, very correct. So what we have there that NCH2CH2Cl. तो झाला. मग पुढे काय केलं by putting CH3 on this we got a good compound meclorthamine. This is a prototype.
CH3 can be changed with any R or alkyl or aryl group or any other functionality. For example, compounds chlorambucil, melphalan, त्याचं स्ट्रक्चर काढायचं. पुढचं आपण घेईल की cyclophosphamide also is alkylating agent. The group present is so and so. The benefit of this group is that it needs activation. आणि that activation मध्ये तुम्ही ते लिहिता आलं तर उत्तम, नाही लिहिता आलं तरी काही हरकत नाही. Ifosfamide is the positional isomer of cyclophosphamide, also used as anti-cancer. You can have the aziridine ring system ready-made. For example, thiotepa. For example, TEM. These are also active. This is what the SAR is. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त काय आहे की जिथे तुम्ही हे स्टेटमेंट करता आहात त्या स्टेटमेंट वरती त्याचा स्ट्रक्चर, म्हणजे मी जर एक्झामिनर असेल तर त्या स्टेटमेंट बरोबर स्ट्रक्चर यायला हवं. म्हणजे तुम्ही जे बोलता आहात ते तुम्हाला कळतं आहे हे समजायला हवं. नुसतंच हवेत तीर टाकून हा टाकला तर इन्क्रीज होतो, मग पुढचा स्टेटमेंट लिहायचा, तोच ग्रुप लिहायचा, OH टाकला तर इन्क्रीज झाला आणि पुढच्या वेळेस OH टाकला तर डिक्रीज झाला, असं SAR नसतं. SAR म्हणजे काय की तुम्ही ते समजून घ्या की एखादा ड्रग डेव्हलप झाला तर तो कसा झाला, त्याच्यामध्ये चेंजेस करतोय तो का तशी चेंजेस करतो आहोत. ओके, आता समजा आता प्रत्येक गोष्ट सांगत बसले इथे तर मग ह्याची इथे पोलॅरिटी, क्लोराम्ब्युसिल मध्ये तुम्ही पोलॅरिटी चेंज करत आहात, मेल्फॅलन मध्ये हा फिनाइल ॲलानिन आहे, म्हणजे कॅन्सर सेलची मेटाबॉलिझम हे जास्त असतं. मेटाबॉलिझम जास्त असल्यामुळे त्याची अमायनो ऍसिडची रिक्वायरमेंटही जास्त असते, म्हणून तो नेहमी जास्त अमायनो ऍसिड इनटेक करत असतो, जास्त अमायनो ऍसिड सेलमध्ये एंटर होत असतात. आणि कॅन्सर सेलला वाटतं की मी फिनाइल ॲलानिन घेत आहे म्हणून, पण तो फिनाइल ॲलानिन नाही घेते. आपण काय केलं, फिनाइल ॲलानिनच्या पाठवगुळी मस्टर्ड बसवला, पण फिनाइल ॲलानिनची क्वांटिटी रिक्वायरमेंट कॅन्सर सेल्स मध्ये जास्त आहे, नॉन कॅन्सर मध्ये कमी आहे, म्हणून मेल्फॅलन सुद्धा कॅन्सर सेल मध्ये जास्त जाईल, नॉन कॅन्सर मध्ये कमी जाईल. आपल्याला थोडीफार स्पेसिफिसिटी मिळू शकते आहे. असं प्रत्येक कंपाऊंड बद्दल काही ना काही पिक्युलॅरिटी असते, ती आपण बघू शकतो. ती प्रत्येकच मी तुम्हाला प्रत्येक वेळेस सांगू शकणार नाही कारण आपल्याला तेवढा वेळ नाहीये. बट वेन यू आर स्टडिंग रेग्युलरली यू शुड पे अटेन्शन टू दिस. ओके, आता पुढचा आलं लक्षामध्ये की SAR म्हणजे काय असतो. SAR म्हणजे नुसतंच पाठांतर नाही. SAR म्हणजे समजून घेणं आणि तुमच्या भाषेत लिहिणं. ते भाषेत लिहिल्यावरती त्याचा सपोर्टिंग डॉक्युमेंट द्यायला पाहिजे, त्याचा सपोर्ट करायला पाहिजे. नाही तुम्ही म्हटलं की असं केलं तर असं होतं, कोणी विश्वास ठेवणार नाही. आहे का ड्रग तसा, सांग. असेल तर ऍक्सेप्ट करतो, नसेल तर नाही. नाव से सेकंड क्लास ऑफ युअर अल्कायलेटिंग एजंट इज नायट्रोसोयुरिया. आता म्हणून मी म्हटलं की आधी युरियाचं स्ट्रक्चर काढता यायला पाहिजे, आलं काढता. मग नायट्रोसोयुरिया, एका नायट्रोजन वरती नायट्रोसो ग्रुप टाकला, नायट्रोसोयुरिया. आता ह्याच्यावरून मी ग्रुप कंपाऊंड तयार करते आहे. कसा कंपाऊंड तयार करते आहे तर ह्या N वरती एक R ग्रुप टाकला, ह्या N वरती दुसरा R ग्रुप टाकला, नायट्रोसोयुरिया अल्कायलेटिंग एजंट. ह्या सगळ्या कंपाऊंडचं नाव चेंज एंड होतो आहे मुस्टीन मुळे, मुस्टीन. ओके, आता तो मस्टार्ड नाहीये, मस्टार्ड सारखा आहे म्हणून त्याला शब्द वापरला आपण मुस्टीन. मग पहिला कंपाऊंड आहे लो मुस्टीन, दुसरा कंपाऊंड आहे से मुस्टीन, तिसरा कंपाऊंड आहे कार्मुस्टीन. ओके, आता जर मी इथे पुढे स्ट्रक्चर, इथे हे स्ट्रक्चर बघितलं तर हे स्ट्रक्चर खूप अवघड नाहीये. काय आहे तर इथे मला हा नायट्रोसोयुरिया ऑलरेडी काढता येतो. NC डबल बॉन्ड ON नायट्रोसो ग्रुप. फक्त R ग्रुप काय टाकला तर R ग्रुप टाकला CH2CH2CN. पण हा अल्कायलेटिंग एजंट सारखा आझिरिडिनियम आयन तयार करू शकणार नाही, कारण त्याच्यावरती इकडे N डबल बॉन्ड O आहे आणि दुसरीकडे C डबल बॉन्ड O आहे, त्याच्यामुळे तो नायट्रोजन मस्टार्ड तयार करू शकणार नाही. आणि R ग्रुप काय टाकला इथे तर सायक्लोहेक्सिल टाकला, सायक्लोहेक्सिल लो मुस्टीन. त्याच्यावरती CH3 ग्रुप लिहा, सेमुस्टीन. ओके, म्हणजे लो मुस्टीन आणि सेमुस्टीन मध्ये काय डिफरन्स आहे तर इट इज अ मिथाइल आयसोस्टर ऑफ सेमुस्टीन इज मिथाइल आयसोस्टर ऑफ लो मुस्टीन. ओके, जर आता तुम्ही पुढे पुढे बघितलं तर आता याच्या पुढे पण एक कार्मुस्टीन येईल, तो बघूया पुढे. आता याचं नायट्रोसोयुरियाचं ऍक्टिव्हेशन कसं होत आहे. जर
तुमच्या रेग्युलर अभ्यासाकरता वाचायचं असेल तर हे सगळंच वाचावं लागेल. पण समजा जीपॅट करता वाचता आहात, ही रिॲक्शन नाही लक्षात राहते, काही हरकत नाही. फक्त काय करा की नायट्रोसयुरिया पासून काय तयार होतो आहे, तर इथे आपल्याला हा कार्बोकटायन तयार झालेला आहे दिसतो आहे. आणि जर तुम्हाला आठवत असेल तर मी पहिला इथे सांगितलं होतं की युअर न्यूक्लिक ऍसिड कॅन रिॲक्ट विथ आयदर कार्बन विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट or carbon which is carbocation or carbon which is a free radical. मग इथे तुम्हाला नायट्रोसयुरिया मध्ये काय मिळालं, तर नायट्रोसयुरिया मध्ये कार्बोकटायन तयार करतो नायट्रोसयुरिया आणि मग तो त्याच्यावरती न्यूक्लिक ऍसिड guanine N7 ऍक्ट करतो आहे and there will be alkylation. ओके, आता स्टेप्टोझोटोसिन हा मॉलिक्यूल आहे. स्टेप्टोझोटोसिन इनफॅक्ट इज अ अँटीबायोटिक. ओके, पण आता त्याच it can be classified in the antibiotic or it can be classified in alkylating agent nitrosoluria. मी त्याला अँटीबायोटिक मध्ये क्लासिफाय नाही करणार कारण मोस्ट ऑफ द अँटीबायोटिक्स आर ऑफ अँटी कॅन्सर नेचर, दिस आर इंटरकॅलेटिंग एजंट. पण स्टेप्टोझोटोसिन जो आहे तो अल्कायलेटिंग एजंट आहे. याचा वरचा ग्रुप बघितला तर तो नायट्रोसयुरिया आहे. फक्त इथे काय केलं की मी या एन वरती ग्लुकोज टाकला. ओके, ग्लुकोज रिलेटेड ग्रुप टाकला आणि त्याचं नाव झालं स्टेप्टोझोटोसिन. So what will be the mode of action of streptozotocin? It is alkylating agent of nitrosourea kind. It will create carbocation and that will interact with okay. Then we have hydrazine and triazine and so on and so on. Okay, so what I'm trying to say here is that you will have to look at the prototype structure, the general structure, mode of action, and then keep on finding the changes in the groups so that you can make the statement की काय काय होतं आहे. ऍक्टिव्हिटी कमी होते आहे, जास्त होते आहे, ऍडव्हर्स इफेक्ट कमी होतो आहे, जास्त होत आहे, फार्माकोकायनेटिक प्रॉपर्टीज बदलता आहात, तर ते बघणं म्हणजे तुमचा क्रिएट कंपाऊंड एसएआर क्रिएट झाला. ठीक आहे, आता तुम्हाला एसएआर दाखवायचा. ओके, आता मी एक ही जी तुमच्या समोर स्लाइड दिसते आहे तो एक्झॅक्टली एसएआरचा प्रकार नाहीये, पण विचारला जातो की यू हॅव डिफरंट कंपाऊंड्स विच वी कॉल इट एज अ अँटी मेटाबोलाइट. ओके, आता अँटी मेटाबोलाइट म्हणजे काय की यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ अँटी मेटाबोलाइट की मेटाबोलाइट आहे एक. मेटाबोलाइट म्हणजे कुठलाही केमिकल जो बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहे. ओके, either it is synthesized during some of the cycle or it is synthesized by some enzymatic action. थोडक्यात कुठलाही केमिकल जो बॉडीमध्ये एंडोजिनसली प्रेझेंट आहे, पहिल्यापासून प्रेझेंट आहे, त्याला आपण म्हणू मेटाबोलाइट. आणि त्या मेटाबोलाइटची ऍक्शन थांबवणारा कंपाऊंड म्हणजे अँटी मेटाबोलाइट. ओके, तो त्या मेटाबोलाइटच्या अगेन्स्ट काम करतो आहोत. तर आता आपल्याकडे अँटी मेटाबोलाइट्स हे अँटी कॅन्सर म्हणून आपण वापरतो. What they do, they replace endogenous compounds in the pathway, जो काही तुमची सायकल किंवा जो काही पाथवे असेल, and incorporate itself into the system that results in a product that can no longer play any further part in the pathway. म्हणजे थोडक्यात एक कामाचा माणूस आहे, तो खरंच काम करतो आहे, पण त्याच्यासारखा दिसणारा माणूस आहे, तो त्याच्यासारखा दिसतो आहे, पण तसाच नाहीये. हिंदी पिक्चर मध्ये दोन जुळे भाऊ कन्सिडर करा, एक खूप चांगला आहे, दुसरा खूप बदमाश आहे, तर त्या चांगल्याला रिप्लेस करतो बदमाश, तो काम करणार नाही. पण तो रिप्लेस का होऊ शकला, तर दोघांमध्ये काहीतरी साम्य होतं, काहीतरी सिमिलॅरिटी होती, म्हणून एकमेकांमध्ये रिप्लेसमेंट होऊ शकली. तर तसाच तोच प्रकार आहे आपल्या मेटाबोलाइट आणि अँटी मेटाबोलाइट मध्ये. अँड दे इनहिबिट समवेअर द एन्झाइम्स. आता इथे काय आहे की स्ट्रक्चर्स आपल्याला जर अँटी मेटाबोलाइटचे स्ट्रक्चर्स, कारण हा पार्ट थोडा तसा महत्वाचा येतो, दिस कॅन बी देअर इन अँटीव्हायरल चॅप्टर ऑल्सो. कारण तुमच्याकडे भरपूर नावं असतात, जे मर्कॅप्टोप्युरिन, आझाथायमिडिन, एझेटी किंवा असायक्लोविर, व्हॅलासायक्लोविर,
ते खूप नावं आहेत. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला त्यांचे स्ट्रक्चर जर बघायचे असतील आणि त्याच्या पुढे जर एसएआर बघायचा असेल तर मात्र केमिस्ट्री माहित असायला पाहिजे. हा बेटा. हा ठीक. ठीक है, मैं लेक्चर ले रही हूँ बेटा. So what we have here that what we are doing to get the antimetabolite. मग त्याच्यासाठी मला मेटाबोलाइटचं स्ट्रक्चर माहित असायला पाहिजे. जर मेटाबोलाइटचं स्ट्रक्चर माहित असेल तर आपोआप मला मेटाबोलाइट आणि अँटीमेटाबोलाइट मध्ये काय फरक आहे तो दिसू शकेल. आता इथे मेटाबोलाइट आहेत प्युरिन, जे प्युरिन आहेत ऍडेनिन, ग्वानिन, हायपोझॅन्थिन, झॅन्थिन. याच्यातले फरक काय आहे छोटे छोटे ते शोधून त्यांचं स्ट्रक्चर मला माहित असायला पाहिजे. आता ह्याचं अँटीमेटाबोलाइट काय केलं. से फॉर एक्झाम्पल ऍडेनिन. ऍडेनिनचा अँटीमेटाबोलाइट 6 मर्कॅप्टोप्युरिन. तर इथे ऍडेनिन मध्ये NH2 ग्रुप होता, इथे अँटीमेटाबोलाइट मध्ये SH ग्रुप वापरला. ओके. 6 थायोग्वानिन. ग्वानिनचं स्ट्रक्चर काय आहे, इथे NH2 आहे आणि इकडे OH आहे. तो 6 थायोग्वानिन 6 पोझिशनला OH च्या ऐवजी SH वापरला. 6 थायोग्वानिन. 8 अझाग्वानिन. 8 अझाग्वानिन. ग्वानिनचं स्ट्रक्चर जसंच्या तसं आहे, या 8 पोझिशनला मी एक्स्ट्रा नायट्रोजन टाकलं. ओके. आझाथायोप्रिन. आझाथायोप्रिन मध्ये ऍडेनिनच आहे, तिथे SH वापरला, इथे NH2 च्या ऐवजी आणि ह्या 7th नंबरच्या नायट्रोजनला मोठा ग्रुप टाकला. म्हणजे जर मला मेटाबोलाइटचे स्ट्रक्चर्स माहित असतील तर मी अँटीमेटाबोलाइट किंवा हा कसला अँटीमेटाबोलाइट आहे हे मी म्हणू शकेल. ओके. त्याच्यासाठी थोडक्यात काय आहे तर व्हॉट वी हॅव की न्यूक्लिओ प्युरिन पिरिमिडिनचे आपल्याला अँटी मेटाबोलाइट तयार करायचे असतील तर ते कशाने तयार झालेले आहेत. हा झाला बेस. इथे हा जो बेस आहे म्हणजेच काय झाला ATG किंवा C. ओके. किंवा U. म्हणजे ATGCU हा बेस आहे. त्या बेसचा पुढे काय होणार आहे, त्या बेस बरोबर पुढे शुगर रिॲक्ट होणार आहे. ओके. म्हणजे तो तयार होणार आहे न्यूक्लिओ बेस पासून न्यूक्लिओसाइड. इथे झाला हा न्यूक्लिओसाइड. त्याच्या पुढे काय होणार आहे, त्याच्यात फॉस्फेट ग्रुप टाकला जाणार आहे. म्हणजे तो काय तयार होणार न्यूक्लिओटाइड. म्हणजे कुठलाही बेस आपण किंवा कुठलाही बेस सारखा दिसलेला कंपाऊंड जर घेतला तर आधी त्याची रिॲक्शन होईल शुगर बरोबर, न्यूक्लिओसाइड तयार होईल, त्याच्याबरोबर फॉस्फेट ग्रुप ऍड केला जाईल आणि न्यूक्लिओटाइड तयार होईल. आता हा जो तयार झालेला ग्रुप आहे न्यूक्लिओटाइड, हा न्यूक्लिओटाइड DNA मध्ये किंवा RNA मध्ये टाकला जाईल आणि मग तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ DNA और RNA. आता जर आपल्याला ह्याचा अँटीमेटाबोलाइट तयार करायचा आहे तर आपण काय काय करतो तर ह्या बेसमध्ये हॅलोजन टाका, नायट्रोजन वरती काहीतरी दुसरा ग्रुप ऍड करा, शुगरला हॅलोजन मध्ये किंवा त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा नायट्रोजन टाका, शुगरला हॅलोजन ग्रुप टाका. शुगर तुमची रायबोज शुगर आहे, डिऑक्सिरायबोज किंवा रायबोज आहे, तर त्याच्या तिथे कुठेतरी एखादा क्लोरो फ्लोरो ग्रुप टाका, CF3 ग्रुप टाका, शुगर कुठेतरी मिथाइल ग्रुप टाका. ते शुगरची रिंग पायरॅन रिंग फ्युरॅन रिंग सिस्टम ओपन करून द्या, सॅच्युरेशन करा कुठेतरी. ओके. सो ऑल दिस कंपाऊंड, ऑल दिस पॉसिबिलिटीज कॅन बी देअर. आणि शेवटी फॉस्फेट ग्रुप असेल तर फॉस्फेट मध्ये P डबल बॉन्ड O च्या ऐवजी PN किंवा डबल बॉन्ड O च्या ऐवजी डबल बॉन्ड N टाका. अशा प्रकारचे चेंजेस जर आपण बघितले तर हे एक दोन स्ट्रक्चर्स बघूया, त्याच्यावर कळेल तुम्हाला. आता इथे आपण बघतोय की एक्झॅक्टली काय रिॲक्शन होते. तर कुठलाही बेस असेल, प्युरिन असेल किंवा पिरिमिडिन असेल किंवा अँटीमेटाबोलाइट असेल, पहिलं काय होईल तर त्याच्याबरोबर शुगर बरोबर रिॲक्शन होईल. आता डायरेक्टली एन्झाईमचं नाव घेत नाहीये मी, आधी काय होईल तर शुगर बरोबर रिॲक्शन होईल. ही शुगर नेहमी मोनोफॉस्फेट म्हणून ऍड केली जाते म्हणून नाव केलेलं आहे बेस, त्याला रायबोज आणि फॉस्फेट. त्याच्या पुढे दुसरा फॉस्फेट ग्रुप टाकायचा,
त्याच्या पुढे तिसरा फॉस्फेट ग्रुप टाकायचा, त्याच्या पुढे हा न्यूक्लिओटाइड घेतला जाईल आरएनए पॉलिमरेज बरोबर आणि ऍड केला जाईल आरएनए ला. जर तुमच्याकडे बेस आणि रायबोज शुगर असेल तर तिला आधी बेस आणि रायबोज शुगर असेल तर तो पायरोफॉस्फेट म्हणजे 2 फॉस्फेट ग्रुप मध्ये येईल आणि हा रायबोज शुगर डिऑक्सी रायबोज मध्ये कन्वर्ट केला जाईल. डिऑक्सी शुगर असली की दॅट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू डीएनए. म्हणजे अर्थ तोच आहे शेवटी. काय तर न्यूक्लिक ऍसिड बेस आहे, त्याच्याबरोबर शुगर रिॲक्ट होते, त्याचं मोनोफॉस्फेट, डायफॉस्फेट आणि ट्रायफॉस्फेट होतं. डिपेंडिंग ऑन कुठला बेस आहे आणि कुठली शुगर आहे त्याच्यावरून तो आरएनए मध्ये ऍड केला जाईल किंवा डीएनए मध्ये ऍड केला जाईल. रायबोज शुगर असेल तर आरएनए मध्ये जाईल, डिऑक्सी रायबोज असेल तर डीएनए मध्ये जाईल, युरॅसिल असेल तर आरएनए मध्ये जाईल, डीएनए मध्ये जाणार नाही. आणि ही एक घटना सुद्धा होऊ शकते की तुमचा अमायनेटेड बेस तयार होऊ शकतो, डिअमायनेटेड बेस तयार होऊ शकतो. ओके, से फॉर एक्झाम्पल इथे तुमचा मॉलिक्यूल आहे 6-थायोगोनिन. त्याचं काय होतं आहे तर त्याचं रिॲक्शन होते आहे आणि बेस शुगर ऍड केली जाते विथ सिंगल फॉस्फेट. नाव काय आहे तर हायपोझॅन्थिन गॉनिन फॉस्फोरायबोसिल ट्रान्सफरेज. आता हा सुरुवात आहे हायपोझॅन्थिन म्हणून त्याला आपण नाव दिलं. अदरवाइज यू कॅन से दॅट फॉस्फोरायबोसिल ट्रान्सफरेज हा एन्झाईम राहील. मग आता इथे जर हायपोझॅन्थिन असेल तर हायपोझॅन्थिन नाव असेल, जर ॲडेनिन असेल तर ॲडेनिन नाव असेल, सो ऑन. तयार झाला डायफॉस्फेट, तिसरा तयार झाला ट्रायफॉस्फेट. आणि हा आता याच्यातले प्रत्येकच जण कुठे ना कुठे इंटरफिअर करेल. मग तो इंटरफिअर कुठे होतो आहे ते तुम्ही फक्त बघत चालायचं आणि दॅट विल बी इट्स मोड ऑफ ऍक्शन. ओके, सो वी कॅन हॅव प्लेंटी ऑफ वेज लाईक दिस. ओके, से फॉर एक्झाम्पल आता तुमच्याकडे ड्रग्ज आहेत, समजा तुमच्याकडे ड्रग आहे, मेटाबोलाइट आहे युरॅसिल आणि त्याचा अँटी मेटाबोलाइट आहे 5-फ्लोरोयुरॅसिल. तर युरॅसिल आणि 5-फ्लोरोयुरॅसिल मध्ये काय फरक आहे तर तुम्ही याला हॅलोजनेट केलं. जर जिथे आपण हे म्हटलं होतं ना की बेस कॅन बी हॅलोजनेटेड, सो जर मी 5-फ्लोरोयुरॅसिलचं स्ट्रक्चर बघते आहे तर मला कळायला हवं ते काय चेंज केला तर ह्या न्यूक्लिक ऍसिड हा जो अरोमॅटिक सिस्टम आहे त्याला मी फ्लोरिनेट केलं, त्याला हॅलोजनेट केलं. समजा माझ्याकडे हा स्ट्रक्चर आहे, ओके, हा आहे ॲडेनिन. ॲडेनिन मेटाबोलाइट आहे, त्याचे मी अँटी मेटाबोलाइट तयार केले. फॉर एक्झाम्पल विडाराबिन. विडाराबिन आणि ॲडेनिन, विडाराबिन इज कुठल्या पद्धतीने तर विडाराबिन मध्ये मी शुगर टाकली, ते मोनोफॉस्फेट, तो हा न्यूक्लिओसाइड तयार झालेला आहे. फ्लुडाराबिन, इथे ह्या आर वरती फ्लोरो टाकला, फ्लुडाराबिन. नेक्स्ट मॉलिक्यूल आहे क्लॅड्रिबिन. काय चेंज केला तर याची शुगर मी डिऑक्सिरायबोज शुगर केली, पण ती वेगळ्या पद्धतीची केली. ओके, इथे क्लोफारिबिन या शुगरला हॅलोजनेट केलं. म्हणजे मला हा ग्रुप जो आहे हा कॉमन ठेवलेला आहे, ॲडेनिनचे न्यूक्लिओटाइड आहे. तर कुठलाही अँटीमेटाबोलाइट ऑफ प्युरिन आणि पिरिमिडिन जर बघायचा असेल तर बघायचा सुरुवातीला की तो कुठल्या प्युरिन आणि कुठल्या पिरिमिडिनचा अँटीमेटाबोलाइट आहे, त्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला येतंय का. मग त्याच्यामध्ये आपण काय चेंज केला, 3 चेंज करू शकतो. एक आहे की रिंग सिस्टम मध्ये पेरिफेरल ग्रुप मध्ये चेंज करा, दुसरा आहे शुगर मध्ये चेंज करा, तिसरा आहे फॉस्फेट ग्रुप मध्ये चेंज करा आणि चौथा आहे की रिंग सिस्टम मध्ये चेंज करा. त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा एन टाका, काढून घ्या, ओ टाका, हायर मेंबर करा, काही करू शकतो. सो लुकिंग ॲट दॅट यू कॅन हॅव plenty of compounds in this fashion. For example, सायटोसिन अँटीमेटाबोलाइट. हे वरचं स्ट्रक्चर जे आहे ते सायटोसिनचं आहे. हे स्ट्रक्चर मला वारंवार पाठ करायला नको, मला ATGCU चे स्ट्रक्चर यायला हवे. जसं मी वारंवार म्हणते 20 अमायनो ऍसिडचे स्ट्रक्चर यायला हवे, तसे यांचे स्ट्रक्चर्स यायला हवे. आणि मग त्याच्यावरनं मी ॲरासी किंवा सायटोसिन ॲराबिनोसाइड, शुगर रायबोसच्या ऐवजी मी ॲराबिनोज वापरले. ओके, OH ग्रुप खालीच्या ऐवजी वरती आहे. जेमसिटाबिन तसाच आहे, आता मी इथे 2 फ्लोरो ग्रुप टाकले. आझासाइटिडीन
सायटोसिन मध्ये नावातच येत आहे आझा, एक्स्ट्रा नायट्रोजन. इथे 2 नायट्रोजनच्या ऐवजी रिंग सिस्टम मध्ये 2 नायट्रोजन पाहिजे, इथे 2च्या ऐवजी मी 3 केले. सो दॅट वे वी कॅन गो ऑन अँड ऑन. तर स्ट्रक्चर कसे बघायचे, त्यांचं एकमेकांशी कोरिलेशन कसं करायचं, आणि मग त्याच्यावरनं आपण एसएआर वगैरे बघू. आता एक मी तुम्हाला सांगितलं आहे. आता एक ज्याच्यामध्ये खूप जास्त पॉइंट्स येतात एसएआरचे, तसा एखादा एसएआर घेते उद्या, आणि देन दॅट विल बी ओव्हर. देन आय विल गिव्ह यू द. सो इज इट सफिशियंट फॉर टुडे? Yes, ma'am.